کوئی بھی فرقہ ہو، اہل حدیث ہو، وہابی ہو، سب کے مسجدوں میں اے سی لگی ہوئی ہے، لائٹ اور یہ سب بیسک چیز لگی ہوئی ہے. صحابہ کے دور میں اے سی تھا، لائٹ تھی، یہ الیکٹرانکس کی چیزیں تھی. یہ کیوں لگایا؟ پھر بدعت ڈکلیئر کر دو اس کو، پھر تم سب وہابی مل کے. بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اور دیکھیے میں چاہوں گا شیخ ایک پاور پوائنٹ کے ذریعے اس بات کو ذرا واضح کر دوں لوگوں کے لیے. اچھا ٹھیک بولا جائے. جی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. اللہ ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین پر ہے. تو اے سی بھی زمین پہ ملا ہمیں، یہ لیپ ٹاپ کمپیوٹر موبائل یہ بھی زمین پہ ملا، ایروپلین بھی زمین پہ ملا. تو یہ سب کیا ہے معاملہ؟ دنیا کی چیزوں میں قاعدہ یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں میں ہر چیز جائز ہے، حلال ہے، جب تک ثابت نہ ہو جائے حرام. کیونکہ دنیا میں شراب بھی ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا شراب حرام ہے. اب لیکن عبادت کے اندر کوئی بولے میں سر پہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھوں گا. چلو آپ بتاؤ بریلوی بھائی، کون سی حدیث میں دیا ہے سر پہ ہاتھ باندھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے؟ کون سی حدیث میں دیا ہے بتائیے؟ دیا ہے کسی حدیث میں دیا ہے سر پہ ہاتھ نہیں باندھ سکتے؟ ایسا دیا ہے؟ دیکھو واضح بات ہے کہ جیسے جو طریقہ عبادت کا دیا ہوا ہے ہم ویسے ہی عبادت کر سکتے ہیں. اب عبادت میں کوئی اگر نئی چیز لائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہو رد، وہ چیز ریجیکٹ ہو جائے گی. دین میں نئی چیز نہیں آ سکتی. دنیاوی معاملات میں ہر چیز حلال ہے جب تک ثابت نہ ہو جائے حرام. اور عبادات میں ہر طریقہ حرام ہے. کوئی بولے میں لوٹتے ہوئے مسجد آؤں گا، کوئی کہے میں صابن لگا لگا کے وضو کروں گا. اب دیکھیے شیخ ہاشم مجھے بتاؤ کہ یا بلیل میں آپ بتاؤ کہ سلام کوئی کرے گا تو جواب کیا ہوتا ہے؟ وعلیکم السلام. ہاں سلام کا کیا جواب ہوتا ہے؟ وعلیکم السلام. لیکن امام صاحب نماز میں 2 بار بولتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب ہم لوگ پیچھے سب لوگ ساتھ میں بولے وعلیکم السلام. یہ چلے گا کیا؟ نہیں چلے گا. کیونکہ عبادت میں ہر طریقہ حرام ہے جب تک ثابت نہ ہو جائے حلال. تو عبادت کے اندر ہماری عقل سے ہم کچھ بھی نکالیں تو چلے گا کیا؟ نہیں چلے گا. تو دنیاوی معاملات میں ہر چیز حلال ہے. اب کیا ہوتا ہے نا، انہیں بدعات کو جائز کرنے کے لیے دنیاوی چیزیں جو حلال اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے نا اس کو حرام بتانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں یہ حلال ہے نا تو بدعت بھی حلال ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ سمپل بات ہے. یہ 2 چیزوں میں آپ الگ کریے، آپ کے لیے کنفیوژن دور ہو جائے گا بریلی بھائی. اور یہاں بات میری آپ کی نہیں ہے، یہاں صحیح بات کیا ہے وہی چیز ماننے کی بات ہو رہی ہے. ہاں جی. اچھا وہ حدیث تو آپ نے سنی ہوگی نا، من احدث فی امرنا ھذا، فی امرنا، امر مانا دین ہے، کہ جس نے ہمارے اس دین میں کچھ نیا نکالا. تو دین کے حساب سے اگر نیا نکالا ہے تو مردود ہے، تو دین کے حساب سے نہیں نکالا ہے تو مردود نہیں ہے. تو ایجاد کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بھائی. یہی تو ہم نے غلطی کیا کہ جہاں اسلام نے ایجاد کی آزادی دی تھی کہ اے سی بناؤ، جو ہے کیا نام سے سمندر کو مسخر کرو، سورج کی شعاؤں کو مسخر کرو، اللہ نے تمہارے وہ ہم نے چھوڑ دیا. ایجاد کہاں کر رہے ہیں؟ دین میں کر رہے ہیں. نماز جو اللہ کے رسول نے بتا دیا اس میں ایجاد، دعائیں جو اللہ کے رسول نے بتا دیا اس میں ایجاد. تو جہاں ایجاد منع ہے ہم وہاں ایجاد کر رہے ہیں، اور جہاں ایجاد کے لیے راستہ کھولا گیا ہے وہاں ایجاد چھوڑ کر کے اپنے اپنے کمروں میں بند ہیں. تو یہ الٹا کریں گے تو تنزلی ہوگی. جی بریلوی بھائی آپ کو جواب ملا آپ کے سوال کا؟ ایک اور چیز دیکھ لیجیے آپ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو مسجدیں تھیں سب ایک جیسی نہیں تھی. خانہ کعبہ کا جو مسجد ہے اس کا ڈھانچہ الگ ہے، مسجد نبی کا ڈھانچہ الگ ہے، مسجد اقصیٰ کا ڈھانچہ الگ ہے، اور کئی مسجدیں تھیں وہ الگ الگ ہے. ساری مساجد کی عمارت ایک جیسی نہیں، اس کے ساری پلر، اس کے ساری دیوار ایک جیسی نہیں ہے، لیکن نماز ایک جیسی ہے. یعنی کسی بھی مسجد میں نماز ہو رہی ہے تو وہی رکعت ہے، رکوع کا وہی طریقہ ہے، سجدے کا وہی طریقہ ہے، لیکن جو ڈھانچہ ہے تعمیر کا مسئلہ ہے وہ ایک جیسا نہیں ہے. خانہ کعبہ کی تعمیر الگ ہے، مسجد نبی کی تعمیر الگ ہے، مسجد اقصیٰ کی تعمیر الگ ہے، مسجد قباء کی تعمیر الگ ہے، سب الگ الگ ہے. تو یہ خود بتاتا ہے، یہ الگ الگ ہونا خود بتاتا ہے کہ یہ چیز اصل عبادت کا حصہ نہیں ہے. یہ تو عبادت یہاں کرنی عبادت کی جگہ ہے، وہ مسجد یہ عبادت کی جگہ جہاں ہمیں عبادت کرنی، وہ فی نفسی اپنے آپ میں عبادت نہیں ہے. مسجد کی در و دیوار اپنے آپ میں عبادت نہیں ہے. عبادت آپ کو وہاں جا کے کرنا ہے میرے بھائی. ابھی مان لو ایک مسجد ہے، اے سی لگی ہوئی ہے، ایک اے سی آپ چالو بھی کر دیے، سب گھر میں بیٹھے ہو تو کیا عبادت ہو رہی ہے؟ ہاں وہ عبادت کا پارٹ ہے. اے سی چالو کر دیے کیا کوئی نماز پڑھ رہا وہاں پہ؟ تو آدمی جو فزیکل جو آدمی ہے نا وہ کھڑا ہو کے عبادت کرتا ہے، یہ اصل عبادت ہے نماز. تو آپ نبی کے دور میں جتنی بھی مسجدیں ہیں روئے زمین پہ، نبی کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں، ساری مساجد کو آپ ایک جیسا نہیں پائیں گے. اس کا ایریا ایک نہیں ہے، اس کے در و دیوار ایک نہیں ہے، اس کی چھت ایک نہیں، اس کے پلر ایک نہیں ہے، لیکن ان تمام مساجد میں ہونے والی نماز کا طریقہ، نماز کا سجدہ، نماز کا رکوع سب ایک جیسا ہے. یہیں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اصل جو عبادت ہے اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی ہے. باقی جو دنیاوی معاملات ہیں
इमारत का मसला है, जगह का मसला है, उसमें आप जैसा अल्लाह ने आपको नवाजा वैसा बनाइए, कोई मसला नहीं है। अच्छा, एक बात ये भी गौर करने की है कि अगर हमारी नीयत ये हो कि हम गुनहगार लोग हैं, सहाबा लोग तो भाई नेक लोग थे, तो वो तो 4 रकात नमाज पढ़ते थे जोहर की, उनकी बात अलग है, वो पहुंचे हुए लोग थे। हम गुनहगार लोग हैं, हम लोग जोहर में 12 रकात पढ़ेंगे, अल्लाह से खूब गिड़गिड़ाएंगे, लंबी नमाज पढ़ेंगे, गुनहगार लोगों को ज्यादा अजर मिलेगा। सवाल ये है कि क्या जोहर की 12 रकात पढ़ने की इजाजत है? फर्ज आप कहेंगे नहीं है, मैं कहूंगा गुस्ताख हैं आप, अल्लाह की इबादत को रोक रहे हैं, नमाज रोक रहे हैं आप, नमाज रोकने वाले हैं वहाबड़े कहीं के, नमाज रोक रहे हो, हाँ रकात रोक रहे हो, हम लोग दुआ पढ़े दुआ रोक रहे हो, बड़े गुस्ताख हो, तो क्या ये बात सही होगी? नहीं सही होगी। तो यही बाकी बात जो है, मामला दीन के दूसरे अहकामात का भी है। जी बरेलवी भाई, आपको जवाब मिला आपको आपके सवाल का? मुझे बहुत खुशी हुई कि आप आकर के डायरेक्ट हमारे स्ट्रीम में सवाल कर रहे हैं, क्योंकि लोग सवाल नहीं करते। मुझे भी बहुत खुशी हुई, थे इससे पहले कभी मौका नहीं मिलता था इन भाइयों से बात करने का। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा मौका है कि डायरेक्ट जो है कम्युनिकेशन हो रहा है, बातचीत हो रही है, वरना हमारी बातें इनके उलमा वहां पहुंचाते हैं, हाँ, और इनकी बातें भी किसी और जरिए से हम तक आती हैं। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि डायरेक्ट बात होती है। इस जो भी इनके जहन में डायरेक्ट हमसे पूछते हैं और हमारी बात डायरेक्ट सुनते हैं, अपने उलमा की वाया नहीं सुनते, डायरेक्ट सुनते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मुझे भी बहुत खुशी हुई कि भाई साहब आए, उन्होंने सवाल किया, अल्लाह जज़ाए खैर दे, और सही रास्ते पे हमें भी, उन्हें भी, सबको सही रास्ते पर ले चले। जी बरेलवी भाई, उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब हुआ होगा। क्या आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे या कुछ और पूछना चाहेंगे? आप क्लियर कर लें, आज जो भी इस मसले पे, इस टॉपिक पे कुछ भी रहा है आपके दिन में, आप सब खुशी बनाने का अपना अपना तरीका होता है। हम हलाल तरीके से खुशी बना रहे हैं, हम आशिकी दिखा रहे हैं। अब जिसको नफरत है, हलाल क्या है, हलाल क्या है और हराम क्या है, कैसे मालूम पड़ेगा? किसी को लगता है सर पे हाथ बांध देंगे हम लोग, ये हलाल है, ऐसे करेंगे, और कोई कुछ भी बोले तो चलेगा। हाँ, तो कैसे क्या हलाल है क्या हराम है, कैसे मालूम पड़ेगा? आप बताइए। इमामों ने जो तरीका बताया, वही इमाम है हनफी, कि आप इमाम शाफी, देखोगे कि 700, वही तो इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल, सब में से किसी ने ईद मिलाद मनाने नहीं सिखाया। अब बताइए, ये 700 साल बाद जाके राइज हुआ है मुसलमानों में, सात पीढ़ियों के बाद। हाँ, इजाद ही हुआ था 400 साल बाद, वो भी किसने इजाद किया था? थोड़ा थोड़ा बढ़ होकर आखिर में आके 700 साल बाद जाके आम लोगों तक पहुंचा। अब आप बताइए, चलो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा, इमाम, सारे फिक़्ह के इमाम, सब में से किसी ने इस नहीं सिखाया। अब क्या करेंगे? तो हलाल तरीका करना चाहिए। हलाल तरीका इत्तिबा है ना, पैरवी है। आप पैरवी करो ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सुन्नतों को जिंदा करो, सुन्नतों पर अमल करो, साबित शुदा सुन्नतें, बिदात मत करो, क्योंकि जज्बा थोड़ा सा है, सुन्नत पे चले या बिदत करें, चलो उसी जज्बे से क्यों ना हम सुन्नत पे चले। हाँ ठीक है, बताइए। अच्छा बरेलवी भाई, सवाल है, अगर नामुनासिब लगेगा तो माजरत है। आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं? ऐसे भाई के तौर पे पूछ रहा हूँ। आप थोड़ी थोड़ी छूट जाती है, देखिए, कज़ा करनी थोड़ी पड़ती है। अल्लाह ताला मेरी और आपकी सबकी इस्लाह फरमाए। मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के इजहार का जो तरीका है ना, यही सहाबा का था कि वो नमाज की पाबंदी करें। जो हमारे भाई नमाज नहीं पढ़ते हैं उसकी पाबंदी करें। देखिए, आपने खुशी मनाने की बात की, असल में देखिए, खुश होना और खुशी मनाना दोनों दो बात है। आप लोगों को ये लगता है, आपको ये लगता है कि जो खुशी नहीं मना रहा है वो खुश भी नहीं हो रहा है। अरे भाई, कितने बच्चे दुनिया में पैदा हो रहे हैं, बहुत सारे लोग मिठाई बांटते हैं, बहुत सारे लोग बर्थडे मनाते हैं अपने बच्चों का। हम लोग या बहुत सारे लोग दुनिया में हैं अपने बच्चों का बर्थडे नहीं मनाते। दो रीजन होता है। एक रीजन ये है कि उसको सही नहीं समझते, अपने बच्चे का बर्थडे मनाना सही नहीं समझते, इसलिए नहीं मनाते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपने बच्चे का अगर मैं बर्थडे नहीं मनाता हूँ, मैं अपने घर में नहीं मनाता, केक नहीं काटता हूँ, तो इसका क्या मतलब है? मैं अपने बच्चे की पैदाइश पे खुश नहीं हूँ, मुझे अपने बच्चे से मोहब्बत नहीं है, लेकिन मैं वो केक काटना, वो बर्थडे मनाना, मैं अपने बच्चे के बारे में शरअन दुरुस्त नहीं समझता हूँ, तो इसलिए नहीं मना रहा हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे अपने बच्चे से नफरत है या मैं अपने बच्चे की पैदाइश से खुश नहीं या मुझे मोहब्बत नहीं है। तो पहली बात तो ये गलतफहमी हम लोगों को आपस में दूर कर लेनी चाहिए कि हमें रसूल से मोहब्बत नहीं है। अब रह गया इजहार मोहब्बत, तो इजहार मोहब्बत का वही तरीका अच्छा होगा जो हमारे रसूल ने बताया है। हमारे रसूल ने इजहार मोहब्बत का तरीका बता दिया है कि मुझको अपने से, अपने माल से, अपनी जान से ज्यादा महबूब समझो और इत्तिबा करो।
हमारी मोहब्बत का तकाजा ये है कि हमारी इत्तिबा करो। और इत्तिबा क्या है? नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सदका, खैरात, जुबान, गुफ्तगू, आदाब, तहने सहने का तरीका वगैरह वगैरह में रसूलुल्लाह की जितनी ज्यादा इत्तिबा करेंगे वही इजहार मोहब्बत का तरीका है। और इजहार मोहब्बत का जो हमारा अपना तरीका है, ये दिल को तसल्ली देने के लिए है मेरे भाई, कि एक बार तसल्ली हो जाए कि हम भी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह अच्छा, तबारक सऊदी व तआला अरबिया बातें होगी। सऊदी अरबिया के आखिरी सवाल है आपका। सऊदी अरबिया के उलमा जितने भी है मना कर रहे हैं, ठीक है, ईद मिलादुन नबी बनाने के लिए, कितने भी जो भी है, वहाबी हो गया, कोई भी फिरका हो गया। सऊदी अरबिया में अभी सितंबर के महीने में नेशनल डे बनाया जा रहा है, ये बात पता है? तो ये मतलब नेशनल डे बनाना जायज हो गया इस्लाम में, और ईद मिलादुन नबी बनाना? दो बातें हैं। देखिए, सऊदी अरबिया में अगर नेशनल डे मनाया जाता है तो उसमें दो बात है। एक बात तो सीधे सीधे ये है कि भाई हम कहेंगे कि सऊदी अरबिया अगर बनाता है नेशनल डे तो सऊदी अरबिया दीन के हकाम में हमारे लिए कोई दलील है? सऊदिया कुरान है, सऊदिया हदीस है, सऊदिया सहाबा के आसार है? बिल्कुल नहीं है। सऊदिया में बहुत सारी चीजें गलत भी होती हैं, सारी चीजें सही नहीं होती हैं। सऊदिया में बहुत सारी चीजें गलत भी होती हैं। तो क्या सऊदिया में होने की वजह से, गलत होने की वजह से सऊदिया कोई हमारे लिए दलील है? हरगिज़ नहीं दलील है। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर सऊदिया उसको नेशनल डे अगर उसको दीन के तौर पे मनाता है कि दीन के तौर पे नहीं मनाता है, इसमें हम फर्क करेंगे, देखा जाएगा। अगर दीन के तौर पे मनाएगा उसको जाहिर सी बात है वो बिदअत है। दीन के तौर पर नहीं मनाएगा तो उसको हम मासियत कहेंगे, गुनाह कहेंगे, मकरूह कहेंगे, नाजायज कहेंगे, बहुत सारे अहकाम जैसे हालात होंगे उस तरह के अहकाम लगेंगे। बहरहाल सऊदिया के किसी काम के करने की वजह से कोई काम जायज नहीं हो जाएगा। सऊदी अथॉरिटी नहीं है दीन में।